اور ایک گواہرین سرکار گوھر شاہی کا غلام اگر یہ بات سوچے، کہے کہ ہمارے تمہارے اندر نور نہیں ہے، ہم آپ کسی کو نور نہیں، ہم سے کسی کو نور مل سکتا ہے، ہم آپ کسی کو نور نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو تعلیم گیان ہدایت نہیں دے سکتے، ہمارے آپ کے اندر نور نہیں ہے، نور ہے تو سیدی یونس الگوھر شاہی کے اندر ہے صرف۔ اگر یہ بات ایک گواہرین ہو کر کے، سرکار کا غلام، گوھر شاہی کا غلام ہو کر کے اگر یہ بات بولے، تو اس کے لیے وہ باریکی پوائنٹ، وہ جواب سرکار گوھر شاہی کے کرم سے یہ ہے کہ بھائی تو جو نور سے خالی سمجھ رہا ہے خود کو، اور لوگوں کے ذہن کو بھی گمراہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے کہ وہ بھی نور سے خود کو خالی جانے، تو ایک بات جان لے، جس وقت تو سرکار گوھر شاہی سے اذن لیا، اجازت ذکر قلب لیا، جس وقت ہر وہ بندہ سرکار گوھر شاہی کا غلام سیدی یونس الگوھر شاہی سے اجازت ذکر قلب لیا، اذن لیا، اسی وقت سے اس کے اندر نور کے سلسلے جاری اور ساری ہو گئے۔ نور کا اترنا، وہ نور کے سلسلے اسی وقت سے اس کے اوپر جاری ہو گئے، نور کا آنا، اس کے اندر اسٹور ہونا۔ سب سے بڑی بات تو تیرے لیے اور باریکی پوائنٹ پر ہی سرکار گوھر شاہی نے ہماری توجہ کروائی ہے، اور جن باتوں پر سرکار گوھر شاہی کے کرم سے ہماری توجہ گئی ہے، یہ بات، یہ باریکی پوائنٹ ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو سرکار گوھر شاہی کے غلام ہوتے ہوئے، سرکار گوھر شاہی سے جڑنے کے بعد خود کو نور سے خالی جانتے ہیں، خود کو نور سے خالی جانتے ہیں، اور یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں کہ ہمارے اندر، تمہارے اندر نور نہیں ہے، نور ہے تو سیدی یونس الگوھر شاہی کے اندر ہے۔ ہمارے یہ الفاظ سیدی یونس الگوھر شاہی کی مخالفت کے لیے نہیں ہے، نہیں میں ان کے خلاف بول رہا ہوں، بلکہ میں بھی سرکار گوھر شاہی کی سنتا ہوں، سرکار گوھر شاہی سے جڑا ہوا ہوں، سیدی یونس الگوھر شاہی کی سنتا ہوں، ان کی تعلیم بیان، اور میں یہ بھی کہتا ہوں، مانتا ہوں کہ سیدی یونس الگوھر شاہی کے اندر نور ہے، ان کے کلاموں میں نور ہے۔ لیکن سرکار گوھر شاہی کی نظر کرم سے میری جن باتوں پر توجہ گئی ہے، جن باریکی پوائنٹ پر سرکار گوھر شاہی کے کرم سے ہماری توجہ، وہ دھیان گئی ہے، آپ بھی یہ بات جاننے کے بعد، اور ہر گوھر شاہی کو ماننے والا گوھر شاہی کا غلام ہماری ان باتوں کو تسلیم کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا، اور خود کے بارے میں کبھی یہ زبان سے الفاظ نہیں نکالے گا کہ وہ نور سے خالی ہے، کبھی گمان نہیں کرے گا اپنے لیے، اور نہیں یہ تصور بھی دل میں، خیال بھی دل میں پالے گا کہ اس کے اندر نور نہیں۔ ویسے تو اگر غور کریں تو جسے ہم آپ نور کہتے ہیں، اسے ہی ہندی میں ارجا کہتے ہیں، اور انگریزی میں انرجی کہتے ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا یہ کائنات، اور یہ جن جیون، پشو پکشی، منوشیہ، انسان، ان کی جو مین پوائنٹ ہے، اصل بنیاد جو ہے نا، وہ انرجی ہے، جسے ہم ہندی میں ارجا کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ انرجی، ارجا، یہ نور اس کائنات میں بکھری پڑی ہے، اس کائنات میں بکھری پڑی ہے، اللہ کی جو یہ انرجی ہے، اللہ کی جانب سے یہ جو نور ہے، یہ جو ارجا ہے، اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور جن جیون اسی پر ٹکے ہیں، ہر انسان کا اس سے تعلق ہے، ہر انسان کے اندر یہ نور ہے، یہ انرجی ہے، یہ ارجا ہے، اسی پر وہ ٹکا ہے۔
लिहाजा इस हिसाब से अगर गौर किया जाए तो जन जीवन ये कायनात अल्लाह के नूर से ही चल रहे हैं, नूर पे ही टिके हैं। और जिसे हम आप कहते हैं ना, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। निज़ाम यानी सिस्टम है। तो ये जो अल्लाह का निज़ाम जो बनाया हुआ है, जो चल रहा है, जो सिस्टम है, जो चल रहे हैं, इनके पीछे भी अल्लाह ने अपना ऊर्जा, अल्लाह ने अपना नूर, वो एनर्जी लगा रखा है, जिसकी वजह से अल्लाह का ये निज़ाम, ये सिस्टम चल रहे हैं। समझे? अब ये तो एनर्जी, ये नूर जो है, ये ऊर्जा जो है, ये अल्लाह के निज़ाम को, इस कायनात को संचालित करने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए है, जो चल रहे हैं नॉर्मल। लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए, इसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा ऊर्जा, एक्स्ट्रा नूर, वो एक्स्ट्रा एनर्जी। और ये एक्स्ट्रा नूर, एनर्जी, ये ऊर्जा अल्लाह ने जिसे अता करना चाहा, जिस मखलूक को देना चाहा, तो वो मखलूक इंसान है। उसने इंसान को चुना। इसलिए इंसान जो अल्लाह की नज़र में जो इंसान होता है, उस इंसान को अल्लाह अशरफुल मखलूक कहता है। जो वाकई इंसान है, उससे ही अल्लाह अशरफुल मखलूक कहता है। अल्लाह की नज़रों में अशरफुल मखलूक वो इंसान होता है जो एक्स्ट्रा नूर, एनर्जी, वो ऊर्जा बना लेता है। उसे अल्लाह अशरफुल मखलूक कहता है, अशरफुल मखलूकात की कैटेगरी में गिनता है, लेता है। और जिसने वो नूर बनाना नहीं चाहा, बनाने का हुनर, वो तरीका नहीं सीखा, ऐसे लोग आम मखलूकों में, आम इंसानों में गिने जाते हैं, आम लोगों में गिने जाते हैं। और कहीं कहीं पे तो अल्लाह ने तो कुरान में ये भी फरमा दिया कि जो सिर्फ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खाना पीना और इस दुनिया पे जीना और एक वक्त पे मर जाना, जो ये काम करते हैं, जो ये कर्म करते हैं, इसी पर आमादा है। ऐसों को तो अल्लाह ने जानवर की गिनती में ले लिया, और बल्कि जानवर से भी बदतर बता दिया कुरान मजीद में। जिनको चाहत ही नहीं है कि वो नूर अपने अंदर बनाए, अपने अंदर एक राई के दाने के बराबर भी नूर लाएं, जिनको ये चाहत ही नहीं, तो ऐसों को तो अल्लाह ने फरमा दिया कि जानवर के मानिंदे, बल्कि जानवर से भी बदतर है। ये बात कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो बहरहाल अगर नूर की बात की जाए, एनर्जी, ऊर्जा की बात की जाए, तो अल्लाह के इस कायनात में जर्रे जर्रे में नूर है, एनर्जी है। और उसी पे अल्लाह के सिस्टम, ये निज़ाम चल रहा है। हर इंसान के अंदर नूर है, वो एनर्जी है जो संचालित कर रहा है, इस दुनिया को चला रही है। लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए, अल्लाह की दोस्ती हासिल करने के लिए, हुजूर के बारगाह तक पहुंचने के लिए, हुजूर की महफिल अटेंड करने के लिए एक्स्ट्रा नूर की ज़रूरत पड़ती है। और वो एक्स्ट्रा नूर अता करने के लिए सरकार गौहर शाही अभी इस वक्त वाहिद हस्ती हैं जो हमारे बीच आए हुए हैं। और एक ग्वाहरीन सरकार गौहर शाही का गुलाम अगर ये बात सोचे, कहे कि हमारे तुम्हारे अंदर नूर नहीं है, हम आप किसी को नूर नहीं, हमसे किसी को नूर मिल सकता, हम आप किसी को नूर नहीं दे सकते हैं, किसी को तालीम, ज्ञान, हिदायत नहीं दे सकते, हमारे आपके अंदर नूर नहीं है। नूर है तो सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के अंदर है सिर्फ। अगर ये बात एक ग्वाहरीन होकर के, सरकार का गुलाम, गौहर शाही का गुलाम होकर के अगर ये बात बोले, तो उसके लिए वो बारीकी पॉइंट, वो जवाब सरकार गौहर शाही के करम से ये है कि भाई तू जो नूर से खाली समझ रहा है खुद को, और लोगों के जहन को भी गुमराह कर रहा है, भटका रहा है कि वो भी नूर से खुद को खाली जाने, तो एक बात जान ले, जिस वक्त तू सरकार गौहर शाही से इज़्न लिया, इजाज़त जिक्र कल्ब लिया,
जिस वक्त हर वो बंदा सरकार गौहर शाही का गुलाम सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से इजाजत जिक्र कल्ब लिया, इज़्न लिया, उसी वक्त से उसके अंदर नूर के सिलसिले जारी और सारी हो गए। नूर का उतरना, वो नूर के सिलसिले उसी वक्त से उसके ऊपर जारी हो गए। नूर का आना, उसके अंदर स्टोर होना। सबसे बड़ी बात तो तेरे लिए ये है कि सरकार ने तुझे चुन लिया, और चुना तो चुना, तुझे इज़्न दे दिया, इजाजत जिक्र कल्ब दे दिया। और यही बात तेरे लिए सबसे बड़ी अलामत है कि तेरे दिल के धड़कनों में अल्लाह का जिक्र जारी हो गया। दिल की धड़कनों में जब तेरे अल्लाह का जिक्र जारी हो गया तो फिर तू नूर से खाली कहाँ है। तेरे लिए नूर का वो दरिया भी, वो फैज भी तो सरकार गौहर शाही ने जारी और सारी कर दिया। अब यहाँ पर तेरी चाहत होनी चाहिए कि तू कितना नूर कलेक्ट कर सकता है, तू कितना स्टोर कर सकता है। अब तूने कलेक्ट नहीं किया, तूने स्टोर नहीं किया, तो ये तेरी गलती है ना, ये तेरी खुद की कमजोरी है ना, तेरी खुद की सुस्ती है। अब तूने कलेक्ट नहीं किया, तेरी कमजोरी है, तेरी गलती है, तो तेरे अंदर नूर नहीं उतरे या कम उतरे। पर बाकी दीगर सरकार के जो गुलाम हैं उनके लिए ऐसे बदगुमानियाँ पालना, ऐसे ख्यालात अपने अंदर जमाना और उनकी जहनों को भी ख़राब करना, उनके अंदर भी बदगुमानियाँ भरना कि तुम भाई नूर से खाली हो, तुम्हारे अंदर नूर नहीं है, ये काम सरकार गौहर शाही के नज़दीक गलत है। क्योंकि सरकार ने वो नूर का दरिया, वो फैज जारी कर दिया, जिस वक्त इज़्न अता किया, इजाज़त जिक्र कल्ब दिया, उसी वक्त सरकार ने जारी और सारी कर दिया। अब ज़रूरत है चाहतमंदों की, जिसकी जितनी चाहत, जो जितना चाहे कलेक्ट कर ले, वो चाहत पर डिपेंड करता है। तो भाई ये ख्याल, ये बदगुमानियाँ अपने अंदर पालना छोड़ दो। सरकार के दीगर गुलामों को इस तरह से बोलना छोड़ दो कि तुम्हारे अंदर नूर नहीं है, बोलना छोड़ दो। क्योंकि तुम नहीं जानते सरकार के मानने वाले, सरकार के चाहने वाले, सरकार के नक्शो कदम पे चलने वाले, जिन्होंने जिक्र ले रखा है, कौन कितना सरकार की जानिब से नूर कलेक्ट कर रहे हैं, किनके ऊपर सरकार की खास नजर करम है, तुम नहीं जानते हो। इसलिए ऐसे ख्यालात, ऐसे बदगुमानियाँ अपने अंदर पालना छोड़ दो। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए, हर क्वारीन के लिए ये है कि सरकार ने चुन लिया, इजाज़त जिक्र कल्ब दे दिया, इज़्न अता कर दिया और वो तरीके, वो अमल बता दिया नूर बनाने वाला। अब जिसकी जितनी मेहनत, जिसकी जितनी चाहत, वो मेहनत कर रहा है और नूर कलेक्ट कर रहा है। तो हमारी अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए, हमें किसी के प्रति, सरकार के, खासकर सरकार के गुलामों के लिए, एक जाकरीन के लिए ऐसी सोच ख्यालात हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए कि वो नूर से खाली है, वो बंदा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सरकार का कुछ भी कर्म नहीं। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए किसी भी बंदे के प्रति। और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये भी जाहिलियत और गुमराही है। सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से जो कंपेयर कर रहे हैं ये सीवान वाले फारूक अहमद साहब कि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के अंदर नूर है, आप नूर से खाली हैं, आप किसी को नूर नहीं दे सकते, आपकी बातों में, अल्फाजों में नूर नहीं है, आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसी बातें करके गुस्ताखी कर रहे हैं, ये अपनी गुमराही झलका रहे हैं। कंपेयर नहीं करना चाहिए। सैयदी यूनुस गौहर शाही वो नुमाइंदाए गौहर शाही, उन्हें गद्दी पे बिठाया गया, वो तो खास हैं, पर उनसे तो कंपेयर करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि सरकार के दीगर जितने भी गुलाम हैं उनके प्रति ऐसी बदगुमानी नहीं पालनी चाहिए कि तुम भाई नूर से खाली हो, तुम्हारे अंदर नूर नहीं है, तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते हो। अरे सरकार ने इज़्न दे रखा है, ये बात समझो फारूक अहमद साहब, ये बात समझो कि सरकार ने तुम्हें इज़्न दे दिया, इजाज़त दे दिया, तुम्हें चुन लिया, जिक्र कल्ब की इजाज़त दे दी। ये इज़्न देना ही इस बात की अलामत है
کہ تمہارے لیے سرکار نے نور کا دریا جاری اور ساری کر دیا، اور یہ اذن دینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے لیے سرکار نے ہدایت کے راستے کھول دیے، اللہ نے تم پر ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور تمہیں اللہ تمہارے قلب پر ہدایت دینا جاری اور ساری کر دیا۔ اللہ تم کو ہدایت دے رہا ہے، اور اللہ جسے ہدایت دے اور اس ہدایت یافتہ کے سمپرک میں کوئی بندہ آئے اور اسے بھی ہدایت نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسے نور نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بس چاہت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ جسے چاہے گا کہ ہدایت دینا ہے، اللہ جسے چاہے گا نور سے سرفراز کرنا ہے، تو یہ ممکن ہے۔ اور اگر اللہ جسے نہ چاہے، اللہ جسے ہدایت دینا نہ چاہے، جسے نور عطا نہ کرنا چاہے، تو سیدی یونس الگوہر شاہی کے پاس جا کر بھی وہ محروم رہے گا۔ اور اگر اللہ جسے ہدایت دینا چاہے، نور سے سرفراز کرنا چاہے، تو سرکار گوہر شاہی کے کسی بھی غلام سے وہ ہدایت، وہ نور اللہ اسے عطا کرے گا۔ بس چاہت اللہ کی ہونی چاہیے کہ اللہ چن لے۔ اللہ نے چن لیا، پھر باقی تیری محنت، تیری لگن، تیری چاہت، تو کتنا کلیکٹ کر سکتا ہے، کتنے اونچے درجے اپنے لیے بنا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، یہ تیری محنت ہے۔ کتنے تو اپنے لیے راستے کے کوڑے کچرے صاف کر سکتا ہے، تو کتنا اپنے لیے راستہ آسان کر سکتا ہے، یہ تیری چاہت کے اوپر ہے۔ اب اللہ نے تو چن لیا، سرکار کے کسی بھی غلام سے تجھے جوڑ دیا، اب تیری چاہت، تیری محنت، تیری لگن ہونی چاہیے کہ تو اپنے لیے راستہ کتنا آسان کرنا چاہتا ہے، کتنے راستے کے کچرے تو جلد سے جلد ہٹانا چاہتا ہے، یہ تیرے چاہت کے اوپر ہے۔ اور اگر اللہ